خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا عید الاضحیٰ اور اشیاء خور نوش نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ کچن کارپوریشن نے ہمارے ساتھ کیا ہے بڑا تعاون, اور انہوں نے کہا عید الاضحیٰ کا دن ہو اور آپ لوگ جو ہے نا وہ خالی عید میں موجود ہوں. یہ کچن کارپوریشن کے نمائندے اور صوفیہ پریمیم ڈرنکنگ واٹر والے, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. عید الفطر کے موقع پہ بھی مجھے یاد ہے نا مفتی صاحب, یہی عید الفطر پہ بھی ان کا وہ تھا, اور بڑی مشکل سے آپ کو دہی بھلے کھلائے تھے. میں نے دہی بڑے کہتے ہیں, مصعب دہی بڑے نہیں کھا رہے تھے, شوگر کا مسئلہ ہے, ماں میٹھا. اچھا حافظ احمد کہہ رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے, تھوڑا جلدی کر لیں. چلیں کوئی بات نہیں. آئیے جناب, یہ آپ کے لیے گلاب جامن ہے, یہ بیف بہاری بوٹی ہے آج مینیو میں, اور پراٹھے ہیں, پوری پراٹھے, اور ساتھ ہی ایک بیف کا پلاؤ ہے. کچن کارپوریشن کی یہ ساری جو ہے نا چیزیں بڑی مشہور ہیں اور ایک روایتی ذائقے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے, روایتی لوگوں کے لیے روایتی ذائقے. چلیں جی بسم اللہ کریں. آ جائیں مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب, بسم اللہ, آپ بزرگوں سے ہو جائے تو آئیے. چلیں بھائی سب 1.5 عمر کے افراد بھی آ جائیں تو آ جاؤ مسلمانوں. عید الاضحیٰ کا موقع ہے, آپ یہ بزرگوں کو, بزرگ پہلے ہیں نا, آ گئے. میں کہہ رہا ہوں 1.5 عمر کے افراد بھی تو نوجوانان اسلام کھڑے ہیں ماشاء اللہ. میں ایک صاحب کو میں کہنے لگا کہ نوجوان, انہوں نے کہا میں آپ کو کس اینگل سے نوجوان نظر آ رہا ہوں؟ میں نے کہا اس میں 9 انگلش والا ہے, نوجوان. جی اچھا, یہ گنتی کرنے لگے تھے 9 نہیں, اپنے آپ کو انہوں نے بھی 1.5 عمر کہہ کے نا جو فضیلت لے لی. سلمان بھائی کا فین ہوں, یہ بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں, آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. بھائی کیا قبل عہد مسیح میں دیکھا تھا مجھے, کب دیکھا تھا آپ کلیئر سیکھا ہے سلمان عمر تو نہیں. اچھا نہیں, ہاں تعریف ہو رہی ہے. نہیں, میری اچھی بانڈنگ ہے عمران بھائی کے ساتھ. اسی بات پہ کیا یاد کریں گے آپ, گاجر اور کھیرے, یہی یاد کرنا پڑے گا سلمان بھائی. دیکھیں کیا چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں اس وقت. اگر آپ یہ ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس پہ آئیں گے نا تو اس کی ڈائٹ سے کچھ ہوگا, یہ دیکھیں ایسا چہرہ ہو جائے گا نورانی. آئیے حضرت قبلت, کیرٹ کھلاؤں. اگر ویجیٹیبل کھانے سے کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ سلم اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو ویجیٹیبل کھائیں. بالکل صحیح, قربان کا موقع ہے. یہ اتنی جو ہم نے بیلیں دیکھی ہیں, کیا کھاتی ہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ بھی سبزیاں کھاتی ہیں. تو بتائیں پھر کیا فائدہ. اور ہم سبزیاں ہی نہیں کھاتے, نہیں تو ہم بھی نہیں بیل بن جائیں گے. یار یہ خدا کمال کا کھولا بھیا, آپ ہرے کھیرا بھی ہرا, کیا یاد کریں گے آپ؟ کم پیچھے ماہر بھائی کھڑے ہوئے. ماہر بھائی, یہ براہ راست پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ میں آپ کو نذرانے کی جگہ گاجر کھلا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خشک تارو, خشک چوبو, خشک پوس, از کجا می آیا دی آواز دوست گاجر. سبحان اللہ. ماہر بھائی بڑی محبت, زندہ باد. مجھے کھانے کی چیزوں سے ایک بے نام رغبت ہے. واہ, وہ بے نام رغبت کو نام دے رہا ہوں. ٹکون گاجر کھائیں آپ میرے ہاتھ سے, کھائیے بسم اللہ. کیرٹ کھا کے کیرٹ جیسے ہو جائے گا, سے میٹھا تھا. ویسے بھی آپ کی رنگت کیرٹ جیسی ہے, پنک اینڈ وائٹ, تو آپ کیرٹ ہی لگ رہے ہیں میرے ہاتھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دو سبزیاں کھا رہے ہیں, میں ان کو فروٹ سبزی کھلائی, انہوں نے مجھے کولیسٹرول کھلا دیا. کیا بات ہے. میں سمجھوں گا نہیں, مجھے پتا ہے آپ بہت کھاتے ہیں. آج نہیں کھائیں گے آپ اتنا, مجھے پتا ہے. عمران بھائی خدا کے لیے گوشت بھی کھاتے ہیں آپ کب تک سبزیاں کھاتے رہیں گے؟ نہیں سلمان بھائی, ایکچولی وہ پتا نا صبح سے جو آج وہ کلیجیاں اور وہ ٹکا بوٹی اور وہ نمکین گوشت اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ربس نہیں, وہ پیچھے جو کوہان جو ہوتی ہے, کوہان ہوتی گائے کی بھی ہوتی ہے نا, کوہان گائے کی نہیں رواج تو وہ گوشت کی کب, ہاں وہی جو بھی ہوتا ہے وہ بڑے ذائقہ دار تھے. آپ میں آپ کے لیے لے کر بھی آیا ہوں. او سبحان اللہ یار, یہ ہوتی ہے نا دوستی سے کہتے ہیں, یہ دوستی ہاں ہمیشہ قائم رہے. جو محبت ہے آپ کی. بیف بوٹی کا نشان چھوڑ دیا ماہر بھائی نے, جہاں جاتے ہیں نشان لگائیے. دیکھیے نا, یہ نظر لگی ہے آپ کے آؤٹ فٹ کو. یہ میرے نہیں سلمان بھائی, بالکل اسٹارٹ میں نے کہا تھا آؤٹ فٹ از لوکنگ ویری گڈ. یار آپ کی نظریں تلوار ہیں بھائی, اسپیشلی دی کلر کمبینیشن اور یہ بٹن. تھینک یو سو مچ. آپ خود خوش لباس ہیں اور خود بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. یہ لیجیے, آپ کے کتنے طلباء طالبات ہو چکے ہیں اب تک اسکولز میں, اکیڈمیز میں؟ سلمان بھائی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ, یہ آپ مجھے دے رہے ہیں؟ جی آپ کو دے رہا ہوں. اب میں اتنا سارا نہیں کھاؤں گا, کھا لیجیے, نکال لیجیے جتنا کھائیں گے. جی کیا دوں ماہر بھائی بتائیں؟ 2000 2,500 کی بات ہے. جی ماہر بھائی کیا دوں اس میں سے بتائیے. بقرعید میں افضل وہ ہوتا ہے سلمان بھائی. حضرات, یہ حضرات بھی سب براہ راست اس وقت لائیو پروگرام کا حصہ ہیں. بزرگان دین ہم نے وہاں بٹھا دیا. جی اس حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو پروگرام کا حصہ ہے تو اسے, وہ تو ویسے ہی کم کھاتے ہیں, ہمیشہ کم کھاتے ہیں حضرات. ان کی ڈائٹ ہمارے بڑے عزیز, ان کو دیکھ کے مجھے بھوک لگ جاتی ہے کہ یار یہ تشنہ لبی رہ جاتی ہے ان کو, کیونکہ کم کھاتے ہیں. اچھا خیر, کم خوردن تو ہم بھی ہیں, کم گفتن نہیں ہیں.
आपका तो काम है ना, काम है रोजी ना। रोटी है, क्या करें। ज़ाहिर है गुफ्तन होंगे तो पैसे मिलेंगे। अच्छा जी माहिर भाई आपको मैं देता, हो कोई बात नहीं, लीजिए माहिर भाई, ये लीजिए, मैं पराठा भी दूं आपको। ये पूरी पराठा किचन कॉर्पोरेशन का है, ये बता दूं मैं आपको। बहुत अच्छा बड़ी है, मेहरबानी। अच्छा है। बहुत अच्छा है। बेहतरीन। वैसे तो जब आप लोग मज़ा आ आते रहा हैं तो वो पीछे से एक नुमाइंदा पहुंच जाता है पार्टी के पास, बोलता है भाई खान साहब जो है ना छोटा गोश्त लेकिन एक तरीका होता है कि एक मतलब वो वो छोटा ही समझ के खा रहा हूँ। आप इसको छोटा सा मुफ्ती साहब किबला मुझे हुक्म करें, आप खुद किबला आप नहीं ये ना करें, देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा। किबला थोड़ा सा माशाल्लाह। अच्छा है तो थोड़ा सा नहीं, बीफ- बस खा लिया। बीफ थोड़ा सा। जितना खाना था खा लिया। किबला तो आपने तो कुछ भी नहीं खाया, नहीं, आप- बिल्कुल खाया है। अब अगर मैं आपके आप तरीके बातें पे ही कर रहे हाँ। हैं और आप खा नहीं रहे। मैं तो खाता हूँ लेकिन आपके तरीके पे खाया तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। नहीं मैंने खाया है। मुफ्ती साहब, मैं खिला रहा हूँ मुफ्ती साहब सलमान भाई। एक मिनट, कैमरे पे बताएं कितना खाना चाहिए, इस कैमरे पे बताएं कितना खाना चाहिए इंसान को। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। नहीं, वो जो खाने के लिए जिंदा एक बंदा है उसने मुझे दलील दे दी, उसने कहा बाबा फरीद ने कहा रोटी इस्लाम का रुकन है तो खाए जाओ। देखिए आज ईद का दिन है तो बाबा साहब ने वो किन कैफियत में कहा था, एक अलग वाकया है। वाकया अलग है, हाँ। तो उस वाकये को नहीं पकड़ा, सिर्फ टाइटल इन्होंने पकड़ लिया। इनको समझाएं कि रोटियां अगर ये 7 से 5 कर दें या 3 कर दें तो वो मैं कना समझाता हूँ इंशाल्लाह। आप जरूर समझाइएगा पसे पर्दा। वैसे ये कहा जाता है ना कि कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन। वो तीनों आप कम हैं खाना, कम और कम बोलना सोना और कम सोना। ये तीनों तो आप हैं, क्योंकि कम सोते हैं, कम बोलते हैं, कम खाते हैं। लेकिन हम मुझे ऐसा बनाए। मैं बुलवाता हूँ हजरत को जब मौका बनता है ना इस तरह। डॉक्टर साहब आप मुझे दीजिए ना, मैं मेज़बान हूँ आपका, दीजिए प्लीज़। ये हजरत जो अपने काम खुद करते हैं ना, ये आप आ रहे हैं ये वहाँ पर? बड़े रोल मॉडल हैं। किबला मैं आ रहा हूँ। आशकार दावर साहब ने कुछ खाया मुफ्ती साहब? जी मैंने उनको डॉक्टर साहब को भेजा था प्लेट में लाने के लिए, आपने प्लेट ही वापस ले ली। अच्छा मुझे बताएं मैं क्या लेकर आऊँ? किबला आप क्या खाएंगे और मज़े? नहीं मैं खा लूँगा। ये ईद उल अज़हा पे खाने पीने की बदएहतियातियाँ होती हैं, और जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक आम सी ज़बान का जुमला है, दे मार 4.5, वो अलग मामला होता है पेट के साथ। कुछ ज़रा बता दें हेल्थ से मुताल्लिक। बहुत सादा सी बात है, जी बेहतियात ये करेंगे तो नुकसान आप ही का, किसी और का है ही नहीं। ये बात तो सही है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तवाज़ुन रखिए ग़िज़ा में, और ख़ास तौर पे ऐसी ग़िज़ा जो आपको खुदा न ख्वास्ता बहुत देर तक बीमार रखे, उससे दूर रहिए। क्या बात है, कमाल। आइए सर, मैं आपको ये अल्लामा साहब ऐसा ना करें ना, मुझे दे देना प्लेट साहब। मैं देखें ना मेरे पास प्लेट्स भी हैं, चमचे। आप इधर आए ज़रा, मैं आप देखें जो लोग कम खाते हैं ना उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है। दिखाएं ज़रा। मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अच्छा आप देखिए तो अजीब सा कोइंसिडेंट हो गया कि मैं कहना कुछ चाह रहा था, नतीजा कुछ और निकल गया। तो ज्यादा खा के ऐसी शख्सियत रह सकती है? जी रह तो सकती मतलब है। बिल्कुल हर चीज खा लेते हैं। हर चीज खा लेते कमाल हो गया, सुभान अल्लाह हजरत, क्या बात है। तशरीफ रखें जरा, हैं। मुलाकात कुछ हो। कुछ मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं मैं हर चीज खा लेता हूँ तो मेरी तबीयत पे और चेहरे पे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे हो सकता है? अच्छी बात है ना। कमाल है, डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा होगा कुछ आपका। कुछ छोड़ना भी पड़ता है ना। एक बात दीजिएगा, मेरी अम्मी एक मुहावरा कहती, मुझे याद आ गया तो मैं वो सुनाने आऊँ। कहते लक्कड़ हजम पत्थर हजम। हो भाई तो वाह। ये अभी माशाल्लाह 25 साल के हैं। जी 26 साल। देखें, इनके guess देखें। साथ ना 2 शबें और 2 दिन गुजारने चाहिए ताकि रूटीन से पता चले कि हजम कैसे हो रहा है। नहीं ये क्योंकि बड़े हमारा एक्टिव हजम है, नहीं वो होता। एक्सरसाइजेस वगैरह करते होंगे, वो बॉडी देखकर लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल बड़ी ठीक। मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त, तशरीफ रखिए किबला। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, यकीन माने आप। अच्छा चले हम तो नाज़रीन, जाहिर है ईद उल अज़हा हो और ये लवाजिमात ना हो, ये इजाफी नहीं है। वो कहते हैं ना लवाजिमात इजाफी, अरे ये तो वो हैं जो एक अहम तरीन हिस्सा है इस ईद का, क्योंकि इस लाजिम, हाँ लाजमी, बहुत अच्छी बात की, लवाजिमात लाजिम हैं ये। और इसमें ईद उल अज़हा के मौके पर जो दस्तरखान सजता है, जो मेहमान नवाजियाँ होती हैं, जो अक़रबा आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, हमारे जो कव्वाल हजरात हैं इनके यहाँ, इनके मोहल्ले में जब आप जाए ना तो आपको एक भीड़ नज़र आती है और एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। अगर एक घर का दरवाज़ा बजाएंगे तो 25 अफराद बाहर आ सकते हैं। अच्छा फिर पूछा कि फिर इत्तेहाद है इन बरादरी में। सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये लोग मुत्तहिद होकर रहते हैं। यानी अगर इनके मिसाल है, ये तो जो नामी गिरामी लोग हैं तो चंद एक होंगे ना, लेकिन इनके अलावा इनके जो जूनियर आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, ये सबको आगे बढ़ाते हैं भाई। इस बरादरी की सबसे अच्छी बात ये लोग मिलकर रहते हैं।
اور ان کا یہ دسترخوان آج نہیں، ان کا 12 مہینے آپ ان میں سے کسی کے گھر چلے جائیں جن کی والدہ حیات ہوں گی وہ بنا رہی ہوں گی کھانا، واقعتاً ایسا ہی ہے، اور جن کی اہلیہ حیات ہوں گی وہ بنا رہی ہوں گی. ماہر بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کے محلے میں کچھ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے اور ان گلیوں میں روزمرہ کی بنیاد پہ لنگر ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی ان کی برادری کے علاقوں میں بھوکے نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا عمران بھائی ہم چلیں گے ان کی طرف. جی ماہر بھائی، عید الاضحیٰ جو میں نے کہا، یہاں بھی کہاں جائیں گے؟ ابھی تو یہاں پروگرام بنا رہے تھے آپ. حضرت یہ ہر جگہ آپ پہنچ لوگوں جاتا کا ہے. حکم ہے تو کہاں جائیں گے؟ میں نے کوئی حکم نہیں دیا، میں نے کوئی حکم نہیں دیا. حضرت یہ نا حکم ہے وہ جس دن بھی آپ یہاں تشریف لائے تھے، پروگرام بنا رہے تھے آپ. ان کا مسئلہ پتہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھی ڈائریکٹ پی سے ڈی اور اسٹریٹ ٹو دا ڈیسٹینیشن، بس پہنچ گئے ماشاء اس کا موقع ہے اللہ. یہ میرا والا حساب ہے. جی کا موقع ہے جی. ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنا. اللہ پاک سرکار کے صدقے سے ہر سال ایسی عید ہمیں جو ہے نصیب ہو. آمین آمین. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں واہ واہ. 29ویں کوروخ کی تیرے دید ہو گئی، ہائے ہائے، اب چاند چاہے ہو کہ نہ ہو. عید ہو گئی. کیا اسی بات پہ واہ واہ. عید گاہ ماں غریباں کوبے تو، کیا بات ہے، سبحان اللہ. عید گاہ ماں غریباں کوبے تو، ان بساتے عید دیدن روئے تو ان بساتے عید دیدن تو، صد ہلال عید قربان کنو. کیا کہنے، صد ہلال صد ہلال عید قربان کنو، اے ہلال ماہ ہمیں اب روئے تو اے ہلال ماہ ہمیں. ہاں یا نظام الدین محبوب الہ، کیا کہنے. یا نظام الدین محبوب الہ، جملہ محبوبہ غلام روئے تو جملہ محبوبہ غلام. سلمان بھائی واہ واہ. چند می پرسی کے خسرو را کے تو، اللہ اکبر. چند می پرسی کے خسرو خسرو را کے تو، غمزے تو چشم تو جادو تو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عید گاہ ماں. بھائی کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. آفرین. کیونکہ جسم کی غذا کے بعد روح کو جو غذا اپنے دین 4 شعروں کے ساتھ، اور کیا بات ہے امیر خسرو کی. اللہ اکبر. ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں والا تری، عالم ہما نغمہ تو خلق خدا شیدائے تو، اے نرگس رانا ہے تو آورد رسم دل بری، آفاقہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. حضرت یہ عید گاہ ماں غریباں ایک عالم دین نوجوان بڑے وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ شعر پوچھا. عید کے موقع پر انہیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو رہی تھی. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں مدینہ شریف، تو میں چاہتا ہوں میں اپنے جو جرنی ہے، ٹریولنگ ایکٹیویٹی ہے، اس کو میں ٹائٹل دوں اس شعر کے ساتھ. تو میں نے کہا، میں نے انہیں بتایا، ان کا یاد دلائیے. تو میں نے بتایا عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، بھائی اس بارگاہ میں اللہ اکبر گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی، واہ واہ. روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلام، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. سبحان اللہ. بھائی خوش رہیں. شامیر، ماہر بھائی، اللہ آپ لوگ کو ایسی برکت عطا فرمائے. طاہر بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں ایک طرح سے کمی محسوس ہوتی ہوگی، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کے درجات ان کی شکل میں شامر ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. جی طاہر بھائی کے صاحبزادے شامر، ان سے بڑے سے چھوٹے جو ہے طلحہ. مفتی صاحب یہ اتنا سعادت مند اور باادب برخوردار بچہ ہے
کہ میں بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں, اور ماہر بھائی طاہر بھائی کے ساتھ تو میرا ایک لمبا ایک ان کے تعلق. والد صاحب سے ملاقات رہتی تھی, بہت سعادت مند اور بہت بہت محبت والے, اچھی تربیتوں والے لوگ. پیار جی. کرنے والے. ڈاؤن ٹو ارتھ, ڈاؤن یہ ٹو ارتھ. اچھی تربیتوں والے لوگ ہیں. اور دوسرا دیکھیں سب سے اچھی بات, جو پاکستان کے کسی اور محلے میں بات آپ کو نہیں ملے گی, جو تہذیب روایت ہماری, وہ آپ کو قوال برادری کے محلے میں مل جائے گی. ہر وقت کا لنگر, تو طعام کا فلسفہ. ایک بات عرض کروں, جی چونکہ بار بار آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں اور قوال حضرات کی, یہ جو مکتبہ فکر ہے نا, اس کی تربیت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس کی تربیت نظام کے اور خسرو اس کے ساتھ ہوئی, وہ گھرانے ایسے نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ بھائی کیا بات ہے, سبحان اللہ. رگ رگ میں ہے پیوست, نمک آپ کے درگاہ. ہائے 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 ہائے, نسبت کی بات, رگ رگ میں ہے پیوست, نمک آپ کے درگاہ. پشتوں سے نمک خار ہوں میں, وہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. مجھے رگ رگ سے ایک نعت کا شعر آیا, اسی پہ بریک لیتا ہوں. رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد, رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد, جب جب مجھے دنیا نے پریشان کیا ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین. مفتی احسن نوید نیازی صاحب, یہ جو بقرہ عید کا موقع ہے نا, یہ زندگی میں بار بار آیا ہے ہماری, اللہ کرے بار بار آئے, لیکن لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی کہ بار بار موقع بھی نہیں آتے زندگی میں, لمحے بھی نہیں آتے. آؤ اللہ کے حضور جو ہے پیش ہو جاؤ. کہ یہ جو قربانی پیش کی جا رہی ہے, اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے نا آدمی. بھائی اسماعیل کو پیش کیا گیا تھا نا, وہ آداب فرزندی والی جو بات ہے نا, اگر اس کی تعمیر اس سے نہیں ہو رہی تو ہم میں کہیں نہ کہیں کمی تو ہے. دیکھیں, ہمارے جو دین متین کی جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی احکام ہیں, وہ سب سارے کے سارے احکام جو ہیں وہ آپس میں سنکرونائز ہیں. بالکل ٹھیک. ایک بنیاد ہے, اس بنیاد کے گرد ہی سارے احکام ہیں, اور وہ بنیاد ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے ہی سارے احکام ہیں, اور ان سب احکام پہ عمل کا ہم سے مطالبہ ہے. ایسے ہی. تو جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی بھی یہ ہم نے کوئی نمائش کے لیے نہیں ہے, یہ نمود کے لیے نہیں ہے, یہ ناک اونچی کرنے کے لیے نہیں ہے, ایسے ہی. یہ ریاکاری کے لیے نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا جانور لایا اور میں جو ہے وہ 50 لاکھ کا لیا یا اتنے لاکھ کا لیا, یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر رب کے حضور سرنڈر کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے وہ ادا یاد کرتے ہیں. اس ادا کی یادگار ہم قائم کر رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند کو اللہ کے حکم پہ قربان کر دیا تھا, تو ہم یہ اپنا مال قربان کر کے وہ یادگار قائم کیے ہوں کہ اگر کوئی موقع آ گیا تو ہم جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو یہ ہر چیز قربان کرنے کا جو جذبہ ہے, یہ جذبہ, یہ موٹیو, یہ انٹینشن ہے قربانی کے پیچھے. تو یہ ایک بہترین ریمائنڈر ہے. بالکل. اور اگر آپ یہ قربانی کے موقع پر واقعی اگر آپ کے اندر یہ فیلنگز ہیں, آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو کچھ ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے, تو آپ سمجھیں کہ جو قربانی کا مقصد ہے, جو اس کی اسپرٹ ہے, وہ وصول ہو رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر آپ رب کے حضور توبہ کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کریں, اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو فرسٹ پرائورٹی دیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو کچھ میں لے کر آیا ہوں. یعنی ہماری ساری خواہشات جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہوں. جو ڈوز ہیں, جو ڈونٹس ہیں, ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. سارے دین کا جو پروٹوکول ہے, جو ڈیکورم ہے, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. قربانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے. یہ جو اسپرٹ ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. کیا بات ہے, بہت اچھے. علامہ حافظ احمد صاحب, آپ ظاہر ہے عمر کم ہے, آپ کا مرتبہ بڑا ہے, آپ حافظ ہیں, عالم ہیں, لیکن وہ جو آپ نے اس دور میں جو نا یہ عقدہ جو آپ نے کھولا نا, یہ کوئی کھولتا ہے. یہ طاقت اور یہ صلاحیت اب کسی میں ہے کہ وہ سب کچھ کھا لے. ہم تو مطلب ہم اس عمر سے گزر گئے حضرت, وہ حصہ اب ہمارے. وہ غلط رنگ نہ دے اس کو. نہیں, اچھا رنگ دے رہا ہوں, بچے کو چھوڑ دیں. ہم ذرا سا کھا لیتے ہیں نا حضرت, ذرا سا کھا لیتے ہیں, وہ اتنا باہر بن کے بیٹھا پڑا رہتا ہے. میں نے ٹھیک کہا تھا نا, بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں. جی آپ صحیح دیکھ رہے ہیں مجھے بچپن سے. بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہوا, بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی حقیقت ہے یا. اچھا, بیٹھنے سے ہضم ہو جاتا ہے ویسے؟ اچھا نہیں کریں گے. آپ یہ بتائیے, باربیکیو پارٹی وغیرہ, قربانی کا ایک انداز, آپ کا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے جانوروں کے ساتھ؟ جانوروں کا آپ کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے؟ وہ میں غلط تھا, آپ نے تصدیق کر دی, لیکن آپ کا ان کے ساتھ کیا بیہیویئر رہا اور رہتا ہے, اور دلچسپی کہاں تک ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بات کریں کچھ. میری جو دلچسپی رہی ہے یا میرا جو بیہیویئر رہا ہے
तकरीबन पिछले, चूँकि हम मदरसे के स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर है जितने भी दरसनामी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हिफ्ज़ नाज़रा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, तो मदरसे में कुर्बानी के दिनों में एक एक्टिविटी होती है और वो होती है खाल उठाने वाली, इज्तिमाई कुर्बानी वाली और खाल उठाने वाली। उतारी तो नहीं ना कभी तकरीबन जी उतारी तो नहीं ना कभी आपने? नहीं, वैसे ही पूछ रहा नहीं, मैं दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं। हूं। ये तो तकरीबन 10-12 साल तो ऐसी ही गुजरी है बकरा ईद खिदमत खल्क जी, के कुर्बानी की जो है ना वो खाले उठाते रहे। और वैसे एक बात है, मैंने भी उठाई है कभी नेक काम की खातिर ताउन करने के लिए, बड़ी भारी हो जाती है वो ना। मुफ्ती साहब टोकरा उठाना, उसमें वो ज़ाहिर होता है, वो जी जी वो क्या होती है, वेट होती है, तो इस वजह से हमें भारी लग रही होती है। तो आप माशाल्लाह जी वो मतलब एक वो सिलसिला था। बाकी कुर्बानी के ताल्लुक से ये था कि तकरीबन काफ़ी सालों तक तो ये रूटीन रही घर पे कि ना वो हम पालते थे बकरे वगैरह, तो उन्हीं को कुर्बान जो है वो किया करते थे। तो पूरा साल भी उनके साथ एक जो है ना वो वाबस्तगी रहती थी, और फिर जो है ना जब कुर्बानी के अय्याम आते थे तो जाहिर है कि और ज़्यादा जो है ना उनके साथ, यानी जानवरों से पूरा साल एक ताल्लुक जो है ना वो बना रहता था। बाकी सबका तो कुर्बानी के अय्याम में बनता है, लेकिन हमारा काफ़ी साल तक यही जो है वो रूटीन। बारबेक्यू पार्टी वगैरह? हाँ, बारबेक्यू पार्टी भी जो है ना खुद भी पकाते हैं? नहीं, पकाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में क्या बात है, वो तो मेरा भी है, कोई नई बात करे। अच्छा मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब और आशकार भाई, आप लोग ईद के हवाले से कुछ खुशियाँ शेयर करें, उसके बाद हम जो है लोगों से इजाज़त लें, नाज़रीन से फरमाएं कुछ। एक तो ये कि मुझे अपना बचपन इस हवाले से याद आता है कि मुझे जानवर का बेइंतहा शौक़ था। अच्छा, बेइंतहा शौक़ था, यानी हद से ज़्यादा। अच्छा, यानी इतना कि मैं उस वक्त छोटा था, तो मुझे हल्का हल्का याद है, मेरी वालदा मुझे बताती है कि मैं छत पर चढ़ कर ना, तो दीवार पर मैं पहुंच नहीं पाता था। सही। तो मैं उछल के दीवार का जो किनारा है ना, वहाँ ये ठोरी में टिका देता था। ठीक, अच्छा। मेरी सारी जगह जख्मी हो गई थी, इतना शौकीन सिर्फ था जानवर देखने के लिए? जी जी जी। और आपके वालिद गिरामी तो माशाल्लाह, मैं उनसे मिला हूँ, वो तो बड़े जिसे कहते हैं ना आप कि तबीयत में जमाल भी है, जलाल भी पूरा है, तो उन्होंने बड़ा, आप फरमाते हैं कि बड़ा सख्ती के साथ और बड़ा, बस वो शुरू से उसूल कवानीन के पाबंद रहे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की तरबियत है, वालदा की तरबियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का करम है, उनको सेहत आफियत अता फरमाए और हमारे सरों पर तादीर कायम कमाल की शख्सियत है, सबके वालिदैन को सेहत आफियत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, इस हवाले से एक पैगाम भी देना चाहूँगा। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक रील देखी है कि जिसमें गाय को लेकर जा रहे हैं और गाय बेचारी नीचे गिरी हुई है सुजुकी से, सही, और वो अपने आप को बचा रही है रोड से। और पीछे मूवी बनाने वाला मूवी बना रहा है, मगर उसकी लेकिन मदद सुजुकी वाले को रोक नहीं रहा। बताइए। तो ये हमारी बेहिसी ख़त्म होनी चाहिए। कुर्बानी के जानवर को इंतहाई मोहब्बत के साथ रखा जाए, और जिस तरह शरीयत मुतारा चाहती है ना, आप उसके साथ उनसियत पैदा करें, आपको मोहब्बत हो कि उसके जाने का आपको गम हो, कि आप अपनी अनानियत को, अपनी खुदी को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बान कर रहे हैं, तो उसका ख्याल रखें, इस तरह जुल्म और ज़्यादती ना करें। बहुत अच्छा मैसेज। और मैं बिल्कुल सोशल मीडिया, मुझे अपने पीर मुर्शिद की याद है, हुज़ूर क़ायद मिल्लत इस्लाम अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहुल करीम, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाते थे सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और देखना कि इससे कितना कुछ जो है ना वो माशरे में, उसकी अखलाकी अक़दार में, उसके ख़ात्मे में, उसमें बुराई शामिल होने में इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर है। क्योंकि देखें, आप ये देखें ना, एक आदमी के लिए वो वीडियो कीमती है, उस जानवर की जान कीमती नहीं है कि ये वीडियो किसी तरह में डाल दूँ। शुक्र है अल्लाह का, इन हज़रात उलमा की वजह से ये टूल भी पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया वाला भी लोगों को समझा रहा है। भी देखें ना, ये सोशल मीडिया पर डलेगा ये मैसेज और लोगों तक जाए, अल्लाह करे उन पर असर हो। जी डॉक्टर साहब, इरशाद फरमाइए, कुछ कोई पैगाम दे दें, कोई बात कर दें। असल में क़िबला मुफ्ती साहब ने जो बात की, मेरे जहन में क़िबला मुफ्ती साहब के वालिद साहब से गुफ्तगू याद आ रही थी। उनकी गुफ्तगू में एक जो बात मैंने महसूस की वो ये कि वो बामल इंसान है। बेशक, और क्या नफीस शख्सियत है। जो अभी मैं ऑफ कैमरा जब खाना खा रहे थे तो मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद दे रहा था कि जो बच्चे मुफ्ती साहब के तशरीफ़ लाए हैं, हुफ़ाज़ हैं दोनों माशाल्लाह। हाफिज़ मुस्तफ़ा तरबियत जी, हाफिज़ मुफ्ती साहब, हाफिज़ मोहसिन रज़ा और मुस्तफ़ा रज़ा दोनों हुफ़ाज़ हैं माशाल्लाह। जो तरबियत है इन बच्चों की, इस छोटी सी उम्र में जो संजीदगी और जो अंदाज़ है, पीछे रहना, बढ़ बढ़ कर प्लेटों में नहीं घुसना, खाने में नहीं घुसना, बड़ों को धक्के ना देना, बड़े वेल मैनर्ड बच्चे, तरबियत है, बहुत मैनर्ड। सर आपके कलाम वाला होता है, बुला लूँ मैं दोनों बच्चों को, आइए मुस्तफ़ा रज़ा और मोहसिन रज़ा ज़रा आइए ज़रा,
नाजरीन मैं चाहता हूँ ईद उल अज़हा पे भी मुफ्ती साहब की आने वाली जनरेशन को देखें, एक आने वाला एक ना रुकने वाला मोटिवेशन देखें जो नस्ल दर नस्ल कायम है। आज उनके वालिद गिरामी को मैंने देखा है, मुफ्ती साहब के यानी बच्चों के दादा को, और फिर मुफ्ती साहब को देखा है, फिर इन बच्चों को देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मुफ्ती साहब ने अपने घर से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो आगाज़ किया है कुरान मजीद फुरकान हमीद, ख़ुद भी 13 बरस की उम्र से मुसल्ले पर खड़े हैं और आज गालिबन सब उम्र आप उम्र ना बताइए। अच्छा ठीक है, 44 साल उम्र है मेरी। अच्छा 42 मैं सोच रहा था शायद 42 44 साल अभी हो जाएगी। मैं एडवांस बता रहा हूँ आपको। 13 बरस से यानी 31 मुसल्ले सुना चुके हैं तरावी के, 31, और ये बच्चे भी मुसल्ले पर खड़े होने के काबिल हो चुके हैं। जी डॉक्टर साहब आप इरशाद फरमाइए। अर्ज़ कर रहा था कि ये रोल मॉडल है जी, जो वालिद गिरामी हैं, उन्होंने क़िबला मुफ्ती साहब की तरबियत की और आखिरत कमाली सुभान अल्लाह, बेशक इन्होंने अपनी औलाद की। तो ये जो नस्ल है ना, ये रोल मॉडल है। ये जो बहन भाई हमारे ये समझते हैं कि मदर पिदर आज़ाद होकर हम कोई नाम कमा लेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय खसारे के। ऐसा ही है, नस्ल छोड़ के जानी तो ऐसी नस्ल छोड़ कर क्या जाओ बात है। कि जिस एक पर औलाद ज़मीन और आसमान के मलाइका और साथ के रहने वाले लोग फख्र करें। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। आशकार भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं मुफ्ती साहब की, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि तरबियत का बहुत फुकदान है। चंद घराने हैं जहाँ इस वक्त तरबियत हो रही है, और आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ। आपने अक्सर 90% लोग तंगे रिज़्क़ का शिकवा करते नजर आते हैं। सही, इसकी वजह मैं जो समझता हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे कहीं से मैसेज आता था कि आज हम आपके घर आ रहे थे, हमारे मरहूम वालिदैन कहते थे बेटा इंतज़ार कर लो, मेहमान आने वाले हैं, साथ खाएंगे। आज कहीं से मोबाइल मैसेज आया है कि हम आ रहे हैं, तो कहते हैं बच्चों जल्दी दिखा लो, मेहमान आने वाले हैं। जी बताइए, ये हटाइए, ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत आपने बयान की है, बहुत बड़ी तल्ख हकीकत ये है। अपने दस्तरखान को वसी तौबा, करें, अस्तगफिर। खुसूसन अपने रिश्तेदारों के लिए। मैं नहीं कह रहा किसी NGO है उनको ना दे, सबको दे, लेकिन पहला हक रिश्तेदारों का है। बिल्कुल उनके लिए ऐसे। दस्तरखान वसी कर दें। यकीन करें इतनी बरकतें घर में मिलेंगी, हर रोज़ आपका ईद होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत खूब। और मैं तहदी से नेमत के लिए अपने नाजरीन को तमाम हजरात की मौजूदगी में कहना चाहूँगा कि हमने अपने वालिद गिरामी, अल्लाह उनको सलामत रखे, आप लोग दुआ करें मेरे वालिदैन की सेहत के लिए, अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे। मैंने अपने वालिद गिरामी को हमेशा दस्तरखान पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए देखा। उनका दस्तरखान रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। आज मेरे जितने दोस्त हैं ना जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये सब ये बात जानते हैं कि अगर हमने बाहर खाना खाना है तो कितनी भी भूख है हम अकेले नहीं खा सकते, हमें मेहमान की ज़रूरत है, दोस्त की ज़रूरत है जिसके साथ हम बैठेंगे खाएंगे। इसको आदत बना लिया, फितरत बना लिया। रब ताला ने वो कुछ अता फरमाया, वो ख्वाब भी पूरे हुए जो हमने देखे भी नहीं थे। सुभान अल्लाह। तो बाखुदा इसकी जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, मुफ्ती साहब ने फरमाया, जो आशकार भाई ने फरमाया, इसकी जो बरकत है ना, ये जो फराख दिली है इंसान की दस्तर के मामले में, देने के मामले में, बरतने के मामले, और सबसे बड़ी बात उसमें उसकी ट्रांसपेरेंसी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सबसे बड़ी उसकी नीयत की शफाफियत, ये बहुत लाजिम है। बच्चों से पूछिए, इन्होंने ईद जल्दी से, क्योंकि ये नौजवानों के तो ज़ाहिर है कि अब हर अगर एज मॉडल है नौजवानों, ये तो एज ग्रुप ये वाला तो नहीं शामिल हुआ ना। तो ये हमारे जो शहजादगान हैं मुफ्ती साहब के, एक कुछ आपने जिस तरह कहा, आप हजरात भी उन्हीं खानबादों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनमें अब भी तहजीब ज़िंदा है, रिवायतें ज़िंदा हैं। और आज भी ये नहीं कह सकते आप, वही वाली बात है कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ये रिवायतें, ये तहजीब ज़िंदा रखे, इसकी सलामतियाँ हों। ये वो बच्चे हैं जो आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली अपकमिंग जनरेशन्स के लिए रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल तरबियत कदा है, मैं ऐसे कहूँगा। ये वो मैं कदाए मोहब्बत खुदावंद जुल जलाल है कि जहाँ से सही पैगाम रसूलुल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पे मिल रहा है, ये नहीं सिर्फ बातें हो रही है। मुफ्ती साहब के 31 मुसल्ले मैंने आपको बताया, अल्लाह ने कैसा करम किया, और मुसलसल जो इनायात की बारिशें मैं देखता हूँ सात समंदर पार, ये सब किसकी बरकत है? कुरान, साहिब कुरान। मुफ्ती साहब के घराने के बारे में बताएं, इंतहाई एजुकेटेड, इंतहाई इस्लामी तालीम भी, दीनी तालीम। वालिद साहब माशा सीनियर वकील, बिल्कुल सही, छोटा भाई इनका रजिस्ट्रार कराची का, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें खुद माशाल्लाह ये हाईली क्वालिफाइड है। और बात यह है कि इल्मी है ना, इल्मी है जो जब अमल के साथ शामिल हो जाए तो फिर ये फर्जंदान तौहीद मिलते हैं दुनिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा ईद पे क्या जानवर बाबा से, कौन सा जानवर? बैल। बैल। अच्छा, शौक तो बहुत है आपको, मुझे पता है मुस्तफ़ा आपको शौक है।
تو کیسا مطلب بہت بڑے جانور کا شوق ہے, فربا جانور کا, یا درمیانے کا؟ نارمل. درمیانہ ہونا چاہیے نا, کیونکہ ہر چیز میں میانہ روی میں نے دیکھا ہے. آپ کے بابا جان میانہ روی کا بہت زیادہ درس دیتے ہیں کہ میانہ روی سے ہر معاملے میں کام کیا جائے. تو بہرحال آپ کو شوق بہت ہے تو اس کو گھماتے پھراتے ہیں آپ؟ جی بالکل. تو اس کے بعد دیکھیں اچھا بڑے شوق سے بتا رہے ہیں. جی بالکل گھماتا ہوں. اچھا خیر چلیں. آپ محسن رضا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بقرعید پہ آپ کو کیا پسند ہے؟ بیل. بیل تو پسند؟ دوستی کر لیتا ہے سر بیل سے جی. پکی دوستی ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کے دوست پہ جب چھری چلتی ہے آپ کو تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے پھر. دیکھو او ہو مانے کہ یہ جینیٹک مسئلہ ہے. یہ جینیٹک مسئلہ ہے. وہ ان کے بابا جان کا بھی دل ایسا ہی ہے, ان کا بھی دل ایسا ہی ہے. تو نرم دل لوگ ہیں, محسوس کر کسی کی. مفتی صاحب کو تو میں نے ایسے دیکھا کسی کی ٹینشن کو اپنے اوپر ایسا سوار کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ خود ڈپریشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مطلب مجھ سے پلیز. تو یہ ایک عادت ہوتی ہے ان کو, جینیٹک ہے. تو بہرحال آپ کو جو ہے نا بیل مبارک. ہاں تو ایک بیل ہمیں بھی نہیں, مطلب بیل میں سے کچھ میرے لیے جو ہے نا بچانا آپ اگلی دفعہ, ٹھیک ہے نا؟ ڈن ہو گیا, پکا ہو گیا. یہ بچہ بھی حافظ قرآن بن چکا ہے, مکمل حفظ ہو گیا ماشاءاللہ. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 14. اور میرا خیال 13 برس کی عمر میں ان کا حفظ مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کا کیا بات ہے, اللہ کا فضل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کا, بھائی آشکار داور صاحب کا, بھائی ماہر کا, شاہ میر کا, مفتی احسن نوید نیازی صاحب قبلہ آپ کا, علامہ حافظ احمد صاحب آپ کا, ڈاکٹر عمران ودود آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت اچھا خوبصورت آج آپ کے ساتھ وقت گزرا, اور یہ وقت اللہ پھر لائے, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. زندگی رہ گزر کا میلہ ہے. انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں, اور پھر ہوگی آپ سے ملاقات ARY QTV میں کسی اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الضحیٰ مبارک, عید الضحیٰ مبارک, عید الضحیٰ مبارک, عید الضحیٰ مبارک. یوم نحر ہے, عید ہے, ذبح عظیم ہے. یوم نحر ہے, عید ہے, ذبح عظیم ہے. عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم ہے. یوم نحر ہے, عید ہے, ذبح عظیم ہے.